सुप्रभात दर्शक बंधु। आज जानुआरी 29 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। विमान दुर्घटना को नहीं ममता विस्फोरक बयान कहले यह षड्यंत्र। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री तथा एनसीपी मुख्य अजित पवार मर्मन्तुत विमान दुर्घटन देहांत होछि। पवार समेत विमान पायलट तथा सुरक्षाकर्मी सहित मोट 5 जनकर मृत्यु होछि। तेबे मुंबई बारामती जाउथुबा बेले अवतरण समय घटिथिला विमान दुर्घटना। याकु नै विभिन्न महलरू शोकर वार्ता आसबार लगी। यार भितर पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे एक पोस्ट कर अजित पवार आकस्मिक वियोगे मु गभीर भाव में मर्माहत और स्तब्ध बोली प्रकाश कर पवार परिवार प्रति ममता गभीर समवेदना जणाइबा सहित विमान दुर्घटनार तदंत दाबी कर ममता कहते अजित पवार महायुति मेंट छाड़ा चाहूले तेणु तांको विमान दुर्घटना नहीं षड्यंत्र संभावना रही अभियोग कर सुप्रीमकोर्ट को निरीक्षण यार तदंत करने को से दाबी करिसेंती। सरकार को सफलतार रिपोर्ट देले राष्ट्रपति। संसदर बजेट अधिवेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण सहित आरंभ हो अधिवेशन 2टी पर्यायर अनुष्ठित होब। प्रथम पर्याय जानुआरी 28 ठारू फेब्रुआरी 13 तारिख पर्यंत चलिबो। केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजूंकर एक एक्स पोस्ट अनुसार द्वितीय पर्यायर बजेट वितर्क हेबो। यह मार्च 9 तारिख आरंभ हो एप्रिल 2 तारिख पर्यंत चलिबो। प्रथम पर्यायर संसद में अर्थनैतिक सर्वे उपस्थापन कराजिबो। जेतेबेले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार फेब्रुआरी 1 तारिख में बजेट उपस्थापन करेंगे। अधिवेशन आरंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरकार सफलतार रिपोर्ट दे कहते जे सरकार एक विकसित भारत पर समृद्ध चाषी को प्रथम प्राथमिकता भाव में देखुंट। तेणु सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ कर राष्ट्रपति ग्रामांचल विकास और नियुक्ति पर विकसित भारत जी रामजी संपर्क में उल्लेख करते। विरोधी सदस्य माने विरोध प्रदर्शन करथिले, विभिन्न स्लोगान और होहल्ला करथिले। राष्ट्रपति दाबी करथिले जे सरकार प्रकृत सामाजिक न्याय प्रति समर्पित अछंती। तेबे राष्ट्रपति यह मध्य कहथिले जे यूरोपीय संघ सहित एफटीए सेवा और उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहित करबा तथा युवपीढ़ी पई नियुक्ति सुजोग सृष्टि करबा सरकार दुर्नीति और स्काम मुकाबला करिबारे सफल होइचंती। सार्वजनिक पांठिर उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करा जायछि। सरकार दलित, अवहेलित, पछुआ वर्ग और आदिवासी संप्रदायर कल्याण पई संपूर्ण प्रतिश्रुतिबद्ध अछंती। तदंत दाबी करिबो कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गेଙ୍କ बयान। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री अजित पवार मृत्यु में शोक व्यक्त करिसेंती कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। यासह घटनार तदंत दाबी करिसेंती खड़गे। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री अजित पवार मृत्यु पर शोक जणाइसेंती राज्यसभा विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अजित को अकाल वियोग एक अत्यंत दुखद घटना। से जड़े कठिन परिश्रमी व्यक्तित्व देहांत आम समस्त को मर्माहत कर घड़ीसंधि मुहूर्त आमे तांको परिवार सहित अच्छु। आमे এই दुर्घटनार तदंत दाबी करुछु बोली कहिथिले खड़गे। भुवनेश्वर सुंदरपदा बोमा विस्फोरण घटना एनआईए आरंभ कला तदंत। भुवनेश्वर एयरफील्ड थाना अधीन सुंदरपदा ग्राम में बोमा विस्फोरण घटना। बोमा विस्फोरणर तदंत आरंभ करिछि एनआईए बा जातीय तदंत एजेंसी। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ତଥା ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି। କେବଳ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାତ ଉପରେ ଲୁଚିକରି ଏହି ବୋମା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏହା ପଛରେ କେବଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ତାହା ବି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ प्रथमे जेरा करिछि एनआईए। सूचनायोग्य जे भुवनेश्वर सुंदरपदा आजादनगर में बोमा भिड़ुवा बेले विस्फोरण होता जो 4 जन आहत होते। मुख्य अभियुक्त सेहनबाज मालिक नारे एकाधिक आपराधिक मामला रही। नयापल्ली मैत्रीविहार थाना अंचल में आपराधिक मामला रही। हत्या उद्यम और विस्फोरण घटाइबा परी मामला सेहनबाज विरोध में रही। यह विस्फोरण में सेहनबाज तांको मां, बांधवी और सांग गुरुतर आहत होती। 5 महला विशिष्ट कोठारे किपरि भड़ारे रही यह चलाइथिले ताहा अस्पष्ट रही। घटनास्थल बारूद जबत होछि। शांतिपूर्ण भाव शेष होला नवनिर्माण कृषक संगठन ओडिशा बंद। धान किणारे अव्यवस्था
ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଦଣ୍ଡ ଆଦାୟ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ, ବାମଦଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ହେଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ସମର୍ଥନ ଦେଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବାକି ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଓ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ଚକିଆ, 4 ଚକିଆ ଓ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚଳାଚଳ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସହରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା ପିକେଟିଂ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଫାଟକ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସହର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବନ୍ଦ ପାଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୋକାନ ବଜାର ସମେତ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଦୈନିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 8 ଘଣ୍ଟିଆ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପୁରଗୁଡାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିସହିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ଚକିଆ, 4 ଚକିଆ ଓ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚଳାଚଳ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତେବେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପିକେଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 9ଟା ପରଠାରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ମସିହାରେ ବହୁତ କିଛି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗେମ୍ ହେବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିବ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ତେବେ କେଉଁଠି କିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ନଜର ରଖୁଛୁ। କେଉଁଠି କିଏ ଭୋଜିଭାତ କରି ମେଳି କଲେ ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ କିଛି ସମୀକରଣ 2026 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନା ଖାଁ, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ମମତା ମହନ୍ତ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର। ନବୀନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭେଟିବେ ଭକ୍ତ? ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ନିବାସରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ। ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। 2 ଦଳ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତି ସହଜରେ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉ, ବିଜେଡି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ନାହିଁ କି ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିଜେଡି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଛି। ବିଜେପି ସରକାର ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ରାଉରକେଲାରେ 8,884 କୋଟିର ଭେଟି ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଉରକେଲାରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶାର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କିଛି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ 8,884 କୋଟିର 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 6,832 ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 22ଟି ଏମଓୟୁ ଓ 5ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବରେ 5,226 କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 2,427 ଚାକିରି ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ମୂଳ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବୁ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ତାଗିଦ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଉଠିଥିବ 1.5 ଗୁଣା ଆଦାୟ କରିବୁ। ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠିଥିଲେ ଆକ୍ସନ ହେବ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଉଠିଥିବ 1.5 ଗୁଣା ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଧରାପଡ଼ିଲେ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିବେ। ଇକେୱାଇସିରେ 6,95,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ନାଁ କାଟିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
ଜାଣିଲେ କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏପରି କେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର? ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଏହି ଟଙ୍କା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡାକ୍ତର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସହାୟତା କେବଳ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ବାକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଫ୍ଡିରେ ଜମା କରାଯାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାହ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ambedkarfoundation.nic.in ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା? ଆଶଙ୍କାରେ 94,000 ଆଶାୟୀ। 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାରୁ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓକାକକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେପରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଲାଗି ବାର୍ଷିକ ଆୟ 60,000 ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଦ୍ଧା 43,792 ହିତାଧିକାରୀ 60 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂକୃତ ଭାବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ 30ରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ SSEPD ବିଭାଗକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 43,792 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂକୃତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ନଥିବାରୁ SSEPD ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଗତ 11ରେ SSEPD ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓକାକକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟ ଭତ୍ତା ପୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ଆବେଦନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଗ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିୟମ। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବିଶେଷ ଭାବେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନଟି ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ବିନା ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
आवेदन प्रक्रिया समय समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रदान करने बाध्यतामूलक। आवेदन संपूर्ण जांच हेबा परे सठिक प्रमाणित हेबा परे ही सुविधा प्रदान कराजिबो। तेबे प्रथम संतान पई एही राशि दुईटी किस्ती प्रदान कराजिबो। प्रथम किस्ती 3000 टंका एवं द्वितीय किस्ती 2000 टंका हेबो। सेपरि द्वितीय संतान झियो होइताए तेबे तांको जन्मर 270 दिन मध्यरे पंजीकरण आवश्यक। एहार अर्थ हेउची जदि द्वितीय संतान कन्या हुए ताहाले ताकू एही टंका मिलि पारिबो। केउंदिन आसिबो पीएम किसान रो 22तम किस्ती जानतु नुआ अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती पुणी थरे हईचई सृष्टि करिछि। यह विश्वास करा जाउछि जे सरकार सारा देशर चाषी मानकु खुशी खबर खूब शीघ्र देबाकु जाउछन्ति। योजनार 21तम किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे जारी करा जायतिला, जेउथिरे 9 कोटी रु अधिक चाषी अकाउंट को 2000 टंका ट्रांसफर करा जायतिला। वर्तमान समस्त चाषी 22तम किस्ती पई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसेंति। अनेक चाषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार परवर्ती किस्ती केबे आसिबो बोली भाबुछन्ति। तेबे जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका फेब्रुआरी शेष किंबा मार्च आरंभ रे जारी करा जाय पारे। अन्य किछि रिपोर्ट अनुसार यह एप्रिल रे आसिपारे बोली चर्चा अछि, किंतु एने सरकारक पक्षरु एजाबत कोनोसी तारीख किंबा कोनोसी विज्ञप्ति घोषणा करा जाय नाही। तेबे सरकार चाषी को आर्थिक स्तर में सुदृढ़ करने वर्ष को 6000 टंका चाषी अकाउंट को पठाउछन्ति। एही टंका किस्ती हिसाब रे चाषी खाता को आसुछि। प्रति किस्ती रे 2000 टंका चाषी खाता को आसुछि। गरीब बापा मां को दुख दूर कले सरकार कन्या विवाह पई देले एतिकी टंका। खूब शीघ्र मिलिबो कन्या विवाह सहायता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पई गाइडलाइन आसी सारिथिबा बेले बुझाबणा पत्र मध्य स्वाक्षरित होई सारिछि। उपहार सामग्री पई उत्कलिका सह एमओयू स्वाक्षर करिछि महिला और शिशु विकास विभाग। तेबे राज्य रे खूब शीघ्र आरंभ हेबो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। घोषणार मासटे परे योजनार अग्रगति नहीं बड़ पदक्षेप नहीं सारी सरकार। विवाह उपहार सामग्री जोगाण पाई उत्कलिका सह बुझाणुआ पत्र मध्य स्वाक्षरित हो सारी। योजना रे झियो मानकु साड़ी चूड़ी पाउंजी बिंदी भली व्यवहार सामग्री मिलिबो। एसबु सामग्री उत्कलिका माध्यम हिताधिकारी को जोगाई देबे सरकार। या द्वारा ओडिशार हस्तशिल्प और हस्तकला क्षेत्र को मध्य प्रोत्साहन मिलिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कहिथिले। एही योजना रे मोट 51,000 टंकार सहायता राशि देबे सरकार। विभागर पंजीकरण पर 35,000 टंका हिताधिकारी अकाउंट को सीधा सड़क जीवो। से भली 10,000 टंका और साजसज्जा 6,000 टंका मिलिबो। हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई देबे राज्य सरकार। एतिकी लोकों को मिलिबो घर। लोकों को घर बांटिबे राज्य सरकार। राज्यर 10 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई देबे पंचायत राज विभाग। एने पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दे सारिछन्ति। से कहछन्ति चलित जानुआरी शेष सुधा पक्का घर बांटिबे सरकार। प्रधानमंत्री आवास पई आवेदन करिसेंति 37 लाख हिताधिकारी। पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहछन्ति जे गरीब और भूमिहीन परिवार को पक्का घर जोगाई देबा पई सरकार प्रतिबद्ध। अंत्योदय घर योजना और प्रधानमंत्री आवास योजनार एक अंश भाव आमे निश्चित करिबु जे प्रत्येक योग्य व्यक्ति एही योजनार लाभ पाइबे। तेज सूचना जोगे जे राज्यर प्राय 22 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई देबा पई सरकार लक्ष्य जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना रे पंजीकरण वंचित होइछन्ति सेमानकु अंत्योदय गृह योजना अंतर्गत सामिल करा जिवो। यहा सहित घर निर्माण पई 1,20,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। निशाद्रव्य विक्रय कले कड़ा कार्यानुष्ठान कहला बीएमसी। भुवनेश्वर महानगर निगम अंचलाधीन रही भेंडिंग जोन और ओमफेड बुथ रे निशाद्रव्य जेपरिक गुटका सिगारेट पान बिक्री कले व्यवसायी उपरे बीएमसी पक्षरु कड़ा कार्यानुष्ठान नहीं चेतावनी दिया। नियम जो व्यवसायी उल्लंघन करेंगे तांकर लाइसेंस बातिल नहीं कड़ा निर्देश देछि बीएमसी। याछड़ा अन्य दुकान मानकु मध्य बीएमसी पक्षरु चढ़ाऊ कराजिबा नै सूचना मिली। कॉलेज अन्य शिक्षा अनुष्ठान निकट रे व्यवसायी माने विक्रय करिबा नहीं से प्रति ध्यान दिया। निशा द्रव्य को जांच करने नहीं स्वतंत्र एनफोर्समेंट ड्राइव गठन करा एसहित यहाको कड़ाकड़ी लागू करने बीएमसी साधारण परिषद बैठक रे निष्पत्ति होइछि। सरकारी चाकरी आवेदन रे तृतीय लिंग रहु सरकार को ओएचआरसी सुपारिश। सरकारी चाकरी आवेदन रे तृतीय लिंगी विकल्प रखा राज्य सरकार को सुपारिश कले ओएचआरसी
ओडिशा मानव अधिकार आयोग तृतीय लिंग बा ट्रांसजेंडर को समान सुजोग पाई ओएचआरसी सुपारिश जड़े तृतीय लिंगी आवेदन आधार में ओडिशा मानव अधिकार आयोग यह कहते जितेबाला सरकारी चाकरी आवेदन करतेबले तृतीय लिंग बा ट्रांसजेंडर रखा कहते ट्रांसजेंडर को एक लिंग विकल्प भाव में विचार करने को परामर्श देते ओडिशा मानव अधिकार आयोग कहवा अनुसार से अंततः 1% हाराइजेंटल संरक्षण कराଯାଉ सब नियुक्ति बोर्ड ओपीएससी समेत अन्यान्य संस्था को निर्देश दियाଯାଉ बोली राज्य सरकार को सुपारिश करिसेंती ओएचआरसी अध्यक्ष सरकारी स्कीम रे महिला को प्रति मासरे मिलिबो 7,000 टंका भारत सरकार एक योजना आनिछंती जहाँ महिला को जबरदस्त फायदा देव तेबे ए योजना रे सरकार महिला मान को 7,000 टंका देबे प्रति मासरे एही टंका मिलिबो तेबे एही योजना रो ना कौन रही और केउ मानक ए योजना मिलिबो आसंतु जानिबा तेबे एही योजना रो ना हेउछि बीमा सखी योजना जहाँ माध्यम रे महिला को स्वावलंबी कराइबा पई मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय तेबे एथिपई किछि योग्यतार मानदंड मध्ये रही महिला प्रार्थी माने ए योजना रे निश्चित भाव में आवेदन करि परिबे महिला प्रार्थी माने केवल शिक्षागत योग्यता भाव में अति कम रे माध्यमिक पास करथिले ए योजना रे आवेदन करिवार सुजोग पाइबे केवल सेतिक नुहे 18 वर्ष रु 60 वर्ष पर्यंत जेकोसी बयसर महिला माने ए योजना रे आवेदन करि परिबे तेबे ए योजना रे आवेदन करिबा पई महिलांक पाखरे सेमानकर योग्यता प्रमाणपत्र स्वरूप सेमानकर डॉक्यूमेंट और प्रमाणपत्र रहबा आवश्यक तेबे अर्थात प्रार्थींक पाखरे समस्त प्रकार शिक्षागत योग्यतार डॉक्यूमेंट एवं बासस्थान प्रमाणपत्र स्वरूप एक माध्यमिक स्कूल एडमिट कार्ड किंबा भोटर कार्ड किंबा आधार कार्ड थिबा आवश्यक जो से महिला माने एही योजनार लाभ उठाई पारिबे राशन कार्ड धारकों पई खुशी खबर एणिकी खाली चाउल नुहे मागणारे मिलिबो एही सब जिनिस राशन कार्ड धारकों पई आसला खुशी खबर एणिकी मागणारे चाउल सहित यह सब सामग्री मिलवाक जाउछि देशर प्राय 800 नियुक्त राशन कार्ड धारकों पई सरकार एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती राशन कार्ड सहित जड़ित नुआ नियम जुलाई मासरे कार्यकारी होइछि जहाँ लक्ष लक्ष परिवार को सीधासलख लाभ देछि जदि आपण एपर्यंत राशन कार्ड पई आवेदन करनांती तेबे शीघ्र कराइ नियंतो सरकार 2026 पई नुआ राशन कार्ड तालिका प्रकाश करिसेंती जो मानक नाम तालिका अछि सेमाने एबे निज घरे बसी ऑनलाइन रे जांच करि परिबे तेबे केंद्र सरकार घोषणा करिसेंती जे राशन कार्ड थिबा लोक माने एबे सरकारी स्टोर रु केवल सब्सिडी खाद्यशस्य पाइबे नाही बरं चीनी डाली तेल और लुण भली सहजरे उपलब्ध अति आवश्यक सामग्री मध्य पाइबे किछि राज्य रे वर्तमान ए सुविधा लागू हो सारिथिबा बेले आउ किछि राज्य रे एहा कार्यकारी हेबाकू जाउछि एहा व्यतीत राशन कार्ड प्रधानमंत्री आवास योजना वार्धक्य पेंशन और अन्यान्य कल्याण योजना परी अनेक सरकारी योजना अधीन मध्ये लाभ प्रदान करिबो तेबे राशन कार्ड पई आवेदन करिथिबा ग्रामीण परिवारक पई एक खुशी खबर आसीछि राज्य सरकार एक नुआ तालिका प्रकाश करिसेंती जेउथिरे आवेदन मंजूर होइतिबा लोकंक नाम शामिल रछि एथर सरकार संपूर्ण तालिका ऑनलाइन रे उपलब्ध कराइछंती जाद्वारा लोकंकु सरकारी कार्यालय को जिबाक पड़िबो नै और सेमाने निज मोबाइल किंबा कंप्यूटर व्यवहार करी घर बसी निज नाम जांच करि परिबे तेबे भारतीय नागरिक आपणकर आधार कार्ड किंबा भोटर परिचय पत्र भली वैध परिचय पत्र थिबा आवश्यक गाँव रे स्थायी बासस्थान केवल गाँ स्थायी बासिंदा माने ग्रामीण राशन कार्ड पई योग्य हेबे खाली सुधरे मिलिबो 20 लाख टंका जमा करबाकू हेबो मात्र 400 टंका जदि आपण निवेश आरंभ करबाकू चाहुछंती एवं आपणक टंका संपूर्ण सुरक्षित एवं भल रिटर्न पाइबाकू चाहुछंती तेबे पोस्ट ऑफिस आरडी योजना एक भल विकल्प होई पारे वर्तमान ए योजना रे वार्षिक 6.7% सुधार प्रदान करा जाउछि एही योजना केवल संचय प्रदान करे नहीं बरं आवश्यक हेले ऋण सुविधा मध्य प्रदान करे अकाउंट खोलिबार गोटे वर्ष पर किंबा 12टी किस्ती पर आपण अकाउंट बैलेंस 50% पर्यंत ऋण नहीं पारिबे एही विकल्प आपणक निवेश को क्षति पहुंचाइबो नहीं बरं जरूरीकालीन परिस्थिति रे आपण एहाकू उपयोगी करि परिबे जदि आपणकर लक्ष्य 20 लाख टंकार कॉर्पस गठन करिबा तेबे आपणकू दैनिक प्राय 400 टंका संचय करबाकू पड़िबो एहाको पोस्ट ऑफिस आदि रे प्राय 12,000 टंका मासिक जमा को अनुवाद करे 5 वर्ष पर योजना को विस्तार करबा आवश्यक हेबो केवल सेतेबेले एक पर्याप्त कॉर्पस सृष्टि हेबो एहिपरि भाबे आपण 10 वर्ष मध्यरे आपणका अकाउंट रे प्राय 20,50,200
ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 14,40,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମା ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାୟ 6,10,248 ଟଙ୍କା କେବଳ ସୁଧରେ ଆସିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ପସ୍ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଦମଦାର ସ୍କିମ୍। ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 9,250 ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସ୍କିମ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 9,250 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଖାସ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଆୟ ଚାହୁଁଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଡାକଘର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ସର୍ବଦା ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆର୍ବିଆଇ ରେପୋ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଡାକଘର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ସୁଧହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିବେଶକମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧହାର ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣ ଏକକାଳୀନ ଜମା କରି ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କିପରି ନିବେଶ କରିବେ? ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିବେଶ ସୀମା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏକକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ 3 ଜଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମା କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ 7.4% ସୁଧ ହାରରେ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ 1,11,000 ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଶିକୁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 9,250 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଇବେ। 5 ବର୍ଷର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧିରେ ଆପଣ କେବଳ ସୁଧ ଆକାରରେ ମୋଟ 5.55 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆକାଶରୁ ଖସି ଜଳିଗଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର, ଯାହାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଦେହାନ୍ତରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି ସାରା ଦେଶ। ବାରାମତୀରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଏଆଇବି। ସେପଟେ ଅଜିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବି ବଡ଼ ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ଲିଭର ଜେଟ୍ 45 ବିମାନ। 6ରୁ 8ଟି ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜେଟ୍। ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଆସନ ବାରାମତୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର। ମୁମ୍ବାଇରୁ ପ୍ରାୟ 250 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ପ୍ରାୟ 35 ମିନିଟର ଯାତ୍ରା। ହେଲେ କୁହାଯାଉଛି ବାରାମତୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ ବେଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଶିଲାନି ରନୱେ 11। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହୋଇ 8:45ରେ ପୁଣି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ରନୱେଠୁ ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟ ପୂର୍ବରୁ ଭୂଇଁରେ ପିଟି ହୋଇ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ବିମାନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଛାରକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବିମାନରେ ଥିବା 5 ଜଣ। ଅଜିତ ପାୱାର, ପାଇଲଟ ସମ୍ଭାବୀ ପାଠକ ଓ ସୁମିତ କପୁର, ପାଇଲଟ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପିଙ୍କି ମଲ୍ଲି ଏବଂ ପିଏସ୍ଓ ଭିଦୀପ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 5 ଜଣ। ଅଜିତ ପାୱାର, ପାଇଲଟ ସମ୍ଭାବୀ ପାଠକ ଓ ସୁମିତ କପୁର, ପାଇଲଟ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପିଙ୍କି ମାଲି ଏବଂ ପିଏସ୍ଓ ଭିଦୀପ ଯାଦବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ ମେ ଡେ କହିନଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଏଏଆଇବି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର 8 ଥର ବିଧାୟକ, 6 ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସର୍ବାଧିକ କାଳ ଥିବା ରାଜନେତା ତଥା ଏନସିପି ସଭାପତି ଅଜିତ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ହବ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ରାଉରକେଲାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ 35,880 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 23ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 11,844ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ
ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେବେ ରାଉରକେଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା 2026ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମୂଳ ଇଞ୍ଜିନ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମ ରଣନୀତି ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣକାରୀ, ଭେଣ୍ଡର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହଯୋଗୀ, ଫେବ୍ରିକେଟର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା। ତାଲିବାନର ନୂତନ ଆଇନ ଫେରିବ ଦାସତ୍ୱ, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହିବାତୁଲ୍ଲା ଆଖୁନ୍ଦଜାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହା ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଶର ଆଇନଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦିଗ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 4 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ସାରା ଦେଶର କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ସଂହିତାକୁ ଆଫଗାନ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ରାୱାଦାରୀ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟର 3ଟି ବିଭାଗ ଓ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ 119 ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି। ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ପଦାନୁକ୍ରମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନ କଟକଣା। ତେବେ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାରା 9 ରହିଛି। ଏହି ଧାରା ଆଫଗାନ ସମାଜକୁ 4ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ସେସବୁ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ, ବିଦ୍ୱାନ, କ୍ଷମତାଶୀଳ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଓ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତି କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, ଯାହାକି ପୁରାତନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ କିଞ୍ଜାରୋପ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏଟିସି ପାଇଲଟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ରନୱେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଥିଲା କି ନାହିଁ। ପାଇଲଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଥର ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପାଇଲଟଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ରନୱେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପାଇଲଟ ରନୱେର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ନିଶ୍ଚିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଏଟିସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଅଜିତ ଦାଦା ଏବେ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।